اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین فوجزت نعتہ اوہام الواصفین الذي ابتدا بقدرته خلق ابتداء مقترح ملا مشیت اقترام ثم سلک بهم طریق ارادت وبعثهم على سبیل محبت والصلاة والسلام على الاول العدد والصاحب الابد اسرته خیر الاسر وعطرته خیر العطر وشجرته خیر الشجر نبتت في حرم بسقت في کرم سیدنا ومولانا بالقاسم المحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعده فقد قال تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ولي عبادة صلوات ایک دفعہ اور مل کے شاندار صلوات تلاوت فرمائیے اجازت ہے کچھ دیر گفتگو کریں سلسلہ مجالس 7ویں مرحلے میں داخل ہو گیا بعنوان فضائل علی بزبان نبی اپنی جانب سے میں نے کوشش کی کہ موضوع کا حق ادا ہو جائے لیکن موضوع ہی اتنا وسیع ہے کہ پڑھتے چلے جائیے ختم ہی نہیں ہوتا کیونکہ کسی عام انسان کے فضائل تھوڑی ہیں اللہ کے ولی کے فضائل اور میں جتنا بھی ذکر کرتا ہوں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کر رہا ہوں کہ جتنا پڑھ سکوں ورنہ میری کیا اوقات اور میری کیا حیثیت کہ جس ذات کا ذاکر خدا ہو اس کا ذکر میں کروں یہ تو ان کا کرم اور طرز ہے کہ انہوں نے اس قابل کر دیا کہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کل جو احباب تشریف فرما تھے ان کو معلوم ہے کہ میں نے اس منزل پہ تقریر کو روکا تھا کہ کائنات میں اللہ کو علی اور رسول کے علاوہ کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید نے آواز دی کہ رسول تجھے بھی میرے اور علی کے علاوہ کسی تیسرے کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اور علی کے لیے بھی یہی قانون بنا کہ علی کے لیے اللہ اور رسول جو ہے تو پھر تیسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی جو گواہی دے گا وہ اپنے فائدے کے لیے اپنی عاقبت کے لیے اپنی طہارت کے لیے وہ گواہی دے گا آج اسی ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے ایک جملے سے آغاز کر لو بصدقہ محمد و اہل بیت محمد رسول فرمائیے گا جب تم دنیا میں آئے یا میں بھی اس میں شامل ہوں مطلب جنرل بات ہو رہی ہے کہ جب ایک انسان دنیا میں آیا تو اللہ نے قرآن مجید میں آواز دی کہ تم جاہل تھے تمہیں کوئی علم نہیں تھا تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں تھا
کہ تم نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے. جو تمہیں ماں نے دے دیا تم نے کھا لیا, جو کھلا دیا وہ کھا لیا. صحیح ہے, اتنا ہی علم تھا. بس یہ پتا تھا کہ بھوک لگ رہی ہے, یہ پتا تھا کہ بھوک لگ رہی ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کھانا کیا ہے. کھانے کا بتایا ہے کھلانے والے نے. کھلانے والا جو کھلاتا رہا آپ کھاتے رہے جب تک شعور نہیں آیا. اس کا مطلب اس وقت تک عقل نہیں تھی. اللہ نے بھی کہا ابھی اس کی عقل نامکمل ہے, جب تک بالغ نہیں ہو جاتا تب تک اس میں شریعت بھی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بسط محمد اہل بیت محمد تھوڑے بڑے ہوئے, شعور پیدا ہوا, الف بے پڑھنا شروع کی, الف بے پڑھنا شروع کی, پھر لفظ بنانے آ گئے, پھر جملے بنانے آ گئے, پھر زبان بولنی آ گئی. پھر اتنا ہوا کہ علی سے مقابلہ کرنا آ گیا. یہاں تک بات پہنچی کہ علی سے مقابلے پہ اتر آیا. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں, نہ تجھے کھانے کا پتا تھا, نہ تجھے یہ پتا تھا کہ میں کون سا لفظ بول سکتا ہوں. جو تیری ماں نے تجھے سکھایا تو نے وہ کر دیا. اب جب تیری آخری عمر آئے گی تو دنیا سے جانے لگے گا, تب بھی تیری عقل کم ہوتی چلی جائے گی. اس وقت بھی تجھے نہیں پتا ہوگا جو تیری اولاد تیرے ساتھ کرے گی. مجبور ہو جاتا نا انسان, بوڑھا ہو کے مجبور ہو جاتا ہے, عقل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, شعور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اولاد فیصلہ کرنا شروع کر دیتی ہے, اب ابا کو یہ دینا ہے, اب یہ کھلانا ہے, اب یہ کھلانا ہے. علم بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ عقل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب جب تو دنیا میں آیا تب بھی جاہل تھا, جب جا رہا ہے تب بھی جاہل ہے. مقابلہ اس سے کر رہا ہے جو آیا بھی قرآن پڑھتا ہوا, جا بھی قرآن پڑھتا ہوا. سلوات بھی بھیجیے محمد علیہ محمد. تو یعنی اس وقت تجھے نہیں پتا تو نے کیا کھانا ہے. ایک انسان کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے میں اسے نہیں پتا کہ اس نے کیا کھانا ہے, لیکن تجھ میں اور نبوت میں یہی فرق ہے. توجہ, حضرت موسیٰ جب دنیا میں آنے لگے تو ان کے آنے سے پہلے 70,000 بچوں کو قتل کروایا گیا. 70,000 بچے قتل کروائے فرعون نے کہ کسی طریقے سے موسیٰ دنیا میں نہ آئے, کیونکہ نجومیوں نے خبر دی تھی نا کہ ایک بچہ آنے والا بنی اسرائیل میں جو تیرے تخت کو تاراج کر دے گا. اس نے کہا میں کوئی بچہ ہی دنیا میں نہیں آنے دوں گا. لڑکیاں چھوڑ دیتا تھا, لڑکے قتل کروا دیتا تھا. لیکن اللہ نے کہا ہم بھی پروردگار ہیں, دعویٰ تو تو نے بھی خدائی کا کیا ہے, جسے ہم نے بھیجنا ہے وہ تو آ کے رہے گا. 70,000 بچے قتل ہو گئے. لیکن جب موسیٰ کے آنے کا وقت آیا تو قرآن مجید میں آواز دی کہ جب داعیاں آئی تو اس وقت مادر موسیٰ پہ کوئی آثار, ممبر پہ اس سے زیادہ احتیاط نہیں کر سکتا, اس وقت مادر موسیٰ پہ کوئی آثار ہی نہیں تھے کہ موسیٰ دنیا میں آنے والے ہیں. اگر آپ نے آج کی یہ تمہید اپنے دماغ میں بٹھا لی تو ایک خوبصورت نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا. بسط محمد و اہل بیت محمد. موسیٰ آئے دنیا میں, اللہ نے مادر موسیٰ پہ وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی کی. اس کا مطلب کہ نبیوں کے علاوہ بھی اللہ وحی کرتا ہے. قرآن مجید میں موجود ہے نا, آپ کے سامنے میں قرآن پڑھ رہا ہوں, روایت تو نہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے مادر موسیٰ پہ وحی کی. قریب تھا کہ مادر موسیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا, لیکن ہم نے مادر موسیٰ کے کلیجے کو سنبھالا اور کہا ایک صندوق لو, اس میں موسیٰ کو رکھو اور دریا کے حوالے کر دو. صندوق لو, دریا کے حوالے کر دو. لکڑی کا صندوق, لکڑی کا صندوق دریا کے حوالے کر دیا گیا.
ابھی تک بچے کا کوئی نام نہیں رکھا. توجہ فرمائیے گا, میرے اس مقدمے کو سمجھیے گا. ابھی تک بچے کا کوئی نام نہیں رکھا. جیسے ہی دریائے نیل میں حضرت موسیٰ کا تابوت اترا, صندوق جس میں وہ تھے, وہ چلتا چلتا قصر فرعون کے قریب پہنچا. جناب آسیہ نے بام سے دیکھا کہ ایک صندوق ہے بڑا خوبصورت جو پانی پہ تیرتا ہوا آ رہا ہے. جناب آسیہ نے 2 لفظ عبرانی مرکب بنا کے بولے, موسیٰ. توجہ فرمائیے, موسیٰ یعنی لکڑی پانی پر. یہ کوئی نام نہیں ہے. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آسیہ نے پالنا ہے تو پالنے والے کا ناز یہ ہے کہ جو وہ کہہ دے ہم وہ نام رکھ دیں. توجہ فرمائے, میں جملہ آپ کے حوالے کروں, جو وہ کہہ دے وہ ہم نام رکھ دیں. موسیٰ کے پالنے والے کا تو اللہ اتنا احترام کرے, اور جو حبیب کو پالے, جو حبیب کو پالے, اس ابو طالب کے مرتبے کے کیا کہنے کہ جس نے مصطفیٰ کو پالا. تاریخ کہتی ہے غوطہ زن آئے, انہوں نے صندوق اٹھایا. انتظام قدرت دیکھو, اسی محل میں پہنچ گئے موسیٰ جو قتل کروانے کا ارادہ کر رہا تھا. اللہ نے بتایا دعویٰ تو نے بھی کیا ہے, خدا ہم بھی ہیں. اب موسیٰ کو تیرے گھر میں نہ پلوائیں تو اللہ نہ کہنا, تیرے گھر نہ پلوائے تو اللہ نہ کہنا. 2 باتیں ہیں, تیرے گھر نہ پلوائے. فرعون نے نہیں پالا, پالا آسیہ نے ہے. پالا فرعون کے گھر ہے. اب اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تو اب ہے تقریر کا اصل مقصد, یہ جو میں نے سارا مقدمہ تیار کیا. اس دوران داعیہ بلائی گئی تاکہ موسیٰ کو غذا فراہم کی جا سکے, اور قرآن نے آواز دی سورہ قصص میں, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ. ہم نے پہلے سے ہی من قبل, ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ پر دائیاں حرام کر دی تھی. ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ پر دائیاں حرام کر دی تھی. فقالت حل ادلکم علی اہل بیت, کیا اہل بیت, کیا میں وہاں ایک لڑکی بولی. کون؟ موسیٰ کی بہن. فرعون کو نہیں پتا کہ موسیٰ کی بہن بھی دربار میں آ گئی ہے. فرعون صرف موسیٰ کا دشمن تھا, لیکن اللہ نے سبب یہ بنایا کہ بھائی کے ساتھ ساتھ بہن دربار میں آئی, اور اس نے وہاں کہا کیا میں تمہاری ہدایت اس طرف نہ کروں کہ جو اس کی پرورش کرے, یعنی اہل بیت. ہرے دربار میں یہ کہا تو تاریخ نے لکھا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ نے اپنی والدہ سے ہی غذا حاصل کی. جملہ تو مجھے ہاتھ باندھ کے ایک ہی کہنا ہے, جو اللہ نے موسیٰ پہ حرام کیا تھا وہ مصطفیٰ پہ کیسے حلال ہو گیا. نہیں, آپ تک بات پہنچی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سنیے کہ آپ کے درمیان فاصلہ بہت ہے اور لوگ باہر کھڑے ہیں. تھوڑا سا آگے تشریف لائیے تاکہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. سلامات پڑھتے ہوئے آگے آئے. ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ پر دائیاں حرام کر دی تھی. اس کا مطلب ہے جو موسیٰ پہ حرام تھا وہ مصطفیٰ پہ بھی حرام تھا, کیونکہ اللہ کے یہاں کبھی سنت بدلا نہیں کرتی اور شریعت کبھی بدلتی نہیں. جو آدم کے دور سے حرام ہے وہ خاتم تک حرام ہے, جو آدم سے حلال ہے وہ خاتم تک حلال ہے. اب یہاں بات تو یہ ہے کہ موسیٰ نے کسی دائی کی طرف رخ ہی نہیں کیا. اس کا مطلب نبی جانتا ہے کس سے غذا لینی ہے, کس سے غذا لینی ہے, کس سے انکار کرنا ہے. تمہیں یہ نہیں پتا, نبی کو پتا ہے. اب
जुमला सुनो जिसके लिए सारी मेहनत कराया हो। आवाज मौला करे मेरा आवाज साथ देने लग जाए, मैं जुमला तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूँ। बसदक़े मोहम्मद वाले बहदे मोहम्मद जुमला दिलों पे नक्श करना। जनाबे फातिमा बिन्ते असद अली को लेके काबे से बाहर आई, आते ही कहा मेरे बेटे मेरे भतीजे ए मुस्तफा, अभी तक तेरे भाई ने ग़िज़ा हासिल नहीं की, अभी तक ग़िज़ा हासिल नहीं की। तो कहते हैं सरकार खत्मी मर्तबत ने पहले कुरान सुना, कुरान सुनने के बाद अली को हाथों पे लिया, जो पढ़ चुका हुआ नहीं पढ़ रहा, नई फिक्र देने जा रहा हूँ। अली को हाथों पे लिया, हाथों पे लेने के बाद अब तक 3 दिन गुजर चुके हैं कि अली काबे में है और अली ने मादर से ग़िज़ा नहीं ली। जैसे ही मुस्तफा के हाथों पे आए, सरकार ने अपनी लुआबे दहन अली को दी, अपनी जबान अली को चुसाई। नहीं मेरे भाई सब्र से काम लो, मुझे एक मंजिल तय करनी है, फिर दाद आएगी इंशाअल्लाह मौला के करम से। जबान मुस्तफा ने अली को चुसाई। ग़िज़ा असर, जिन्हें मालूम है कल ग़िज़ा पे तकरीर हुई है, ग़िज़ा असर करती है बदन में, सरायत करती है, लहू बनाती है, लहू बदन में सरायत करता है, यानी लहू ग़िज़ा से बनता है। तो ग़िज़ा अगर पाक होगी तो लहू पाक होगा। ये पैगाम है। हलाल निवाला अगर औलाद को खिलाया जाए तो औलाद कभी भी अली की विलायत से ना फिरे। अगर खिलाया जाए तो औलाद कभी भी अली की विलायत को न छोड़े, क्योंकि उसके जिस्म का लहू पाक है और जहाँ पाकीज़गी होती है वही अली की विलायत आती है। जहाँ भारत होती है वही अली की विलायत आती है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, क्योंकि मुझे मालूम है आज 7 मुहर्रम है, कुछ नए चेहरे भी हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो मैं उन्हें भी अपने साथ मिलाऊं, उन्हें भी अपने साथ मिलाओ और आगे बढ़ो। तो रसूल अल्लाह ने पहली ग़िज़ा अली को दी। तो इसका मतलब है कायनात में 3 ही हस्तियां हैं जिन्होंने मुस्तफा से ग़िज़ा हासिल की। ये फातिमा बिन्ते असद का बयान, वो फातिमा बिन्ते मोहम्मद का बयान कि हुसैन को जब भी भूख लगती थी मैं मुस्तफा के हवाले करती थी, सरकार अपनी ज़बान हुसैन को देते थे। सरकार हुसैन को अपनी ज़बान चुसवाते थे और जब हुसैन सैर हो जाते थे ग़िज़ा हासिल करके तो सरकार की ज़बान छोड़ देते थे। इसका मतलब है लुआबे दहन मुस्तफ़ा सलाहियत कर रहा था रगो रेशे में। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाज़त है। कायनात आदम आलम में 3 ही हस्तियाँ हैं जिन्हें मुस्तफ़ा ने मुँह लगाया है। जिन्हें सरकार ने मुंह लगाया, यानी अपना लुआबे दहन दिया, इधर लुआबे दहन दिया तो इधर जिस्म में रगो रेशा बनना शुरू हुआ, लहू बनना शुरू हुआ। तभी तो सरकार कह रहे थे लामों का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही, बदनों का बदनी। मुकाबला उस जब तुम आए तो जाहिल, जा रहे हो तो जाहिल, मुकाबला उससे कि जो आलिम किताब है, जो मदीनतुल इल्म का दरवाज़ा है, जो मदीनतुल इल्म का दरवाज़ा है, जो खुद आलिमुल किताब है, जो खुद इसमें आज़म है। कल तकरीर मैंने जहाँ रोकी थी वहीं मैं मुंसलिक करने आपको जा रहा हूँ। बसदक़े मोहम्मद वाले बहते मोहम्मद, अब याद रखना इस जुमले को कि अब मुस्तफ़ा मुर्तज़ा की परवरिश कैसे कर रहे हैं कि अपना लुआब चुसा चुसा के मुस्तफ़ा अली को परवान चढ़ा रहे हैं। तो सरकार ऐसी कौन सी मोहब्बत अली में नजर आई कि आपने परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। तो आवाज आएगी ये परवरिश एहसान का बदला एहसान है, ये परवरिश उस एहसान का बदला है जो जो अबू तालिब 53 बरस मुस्तफा की किफालत करता रहा। तो अब जुमला
جملہ کہنے کی اجازت دو، مولا کی قسم تازہ ترین جملہ، عظیم بھائی جملہ قیامت سے کم نہیں ہے، تاریخی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تازہ ترین جملہ۔ اتنا تو پھر مجھے کہنے دو، تیرے 5 برس ابو طالب کے دسترخوان پہ مصطفیٰ جو روٹی کھاتا رہا وہ غذا بن کے لہو بنتی رہی، تب کہنے دینا اتنے طیب لقمے تھے کہ مصطفیٰ میں رسالت کا عہدہ ملا۔ موجود کعبہ ہے علی، مولا کا مولا ہے علی، فرما گئے میرے نبی ہونا رہے علی، ہونا رہے علی، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ احسان کا بدلہ احسان سے اتارتا ہے۔ تو آگے کی منزل ایک اور منزل طے کر لیتے ہیں، ایک اور منزل طے کرتے ہیں آج کی حد تک۔ شاید اسی منزل پہ آج تقریر رک جائے، کیونکہ ایک تقریر باقی رہ گئی ہے، مجھے موضوع کو کامل بھی کرنا ہے۔ بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد، آپ کو پتہ ہے 9 محرم کو یہاں شب عاشور کی اذان علی اکبر کا وقت ہوتا ہے، وہ مصائب کی مجلس ہوتی ہے، تو ہمارے پاس ایک مجلس رہ گئی ہے جس میں فضائل اہل بیت بیان کرنے ہیں۔ اب جملہ آپ کے حوالے، وہ غذا سے پلتا ہوا جانشین پیغمبر، مصطفیٰ کی آغوش میں پرورش پانے والا علی، توجہ فرمائیے گا، مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جنگ خندق میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا، اس خیمے میں اصحاب پیغمبر بھی موجود تھے، اور باہر ایک خندق کھود دی گئی تھی مدینے کے باہر کہ کوئی لشکر حملہ کرنے کے لیے مدینے پر نہ پہنچ جائے، اس لیے بیچ میں ایک خندق تھی۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، کسی طریقے سے عمر بن عبدور خندق کود کے اندر آ گیا، اسی طریقے سے عمر بن عبدور خندق کود کے پھلانگ کے اندر آ گیا، اور آواز دے کے کہنے لگا لطف لیجئے گا، زور تو نہ لگا پاؤں شاید طبیعت کی وجہ سے، لیکن بات وزنی کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کون ہے جو مجھے مار کے جنت میں جائے، اور کون ہے جو میرے ہاتھوں مار کے جنت جائے؟ کوئی شک تھا؟ کافر کو مار دیتے تو جنت میں جاتے، جہاد کرتے ہوئے مارے جاتے تو جنت میں جاتے۔ تو ایسے میں علی پہلو سے اٹھے، انا لہو یا رسول اللہ، میں جاؤں؟ نبی نے بٹھا دیا۔ اس نے پھر کہا کون ہے؟ علی نے کہا انا لہو یا رسول اللہ، نبی نے بٹھا دیا۔ تیسری دفعہ اس نے کہا، خالی کہا نہیں، نیزہ اٹھا کے مصطفیٰ کے دروازے پہ مارا۔ اب چہرہ رحمت پہ چہرہ جلال نظر آیا۔ سرکار نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ فیصلہ ہو جائے گا خدا کی قسم۔ میرا مختنر مجمع کھڑے بیٹھے سارے حلالی موالی جوان دوست، دعاؤں میں یاد رکھنا جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں بصدقہ محمد اہل بیت محمد۔ سرکار نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ 1400 سال پہلے سرکار نے بتا دیا، ہر چیز کہلواؤ گے، ہر چیز کہلوانا چاہتے ہو، سرکار نے اسی دن بتا دیا تھا کہ جو جب جہاں کہیں بھی میرے دروازے پہ حملہ کرے، یہاں تک آ گئے تو اگلی منزل تک چلو۔ علی نے کہا انا لہو یا رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ نے کہا نہیں علی آج ایسے نہیں، آج دولہا بناؤں گا۔ 3
अली दूल्हा बने हैं। हैरान हो गए आप हैं? 3 दफा दूल्हा बने हैं अली। पहली दफा जब अब्द हो रहा था फातिमा जहरा से तो दूल्हा बने, दूसरी दफा कदीर में मुस्तफा ने दूल्हा बनाया, तीसरी दफा खंदक के मैदान में अमामा उतार के अपना अली के सर पे रखा, अबा उतार के अली के बोझ पे डाली, कमर में पटका लगाया, तलवार खींच के अली निकले, पैदल चले, पैदल चले, घोड़े पे नहीं थे अली, पैदल चले, पैदल चले। सामने देखा अमर बिन अब्दवद है, उसने देखा अली पैदल आए और रोब जमाने के लिए वो घोड़े से उतरा, उतर के टांगे घोड़े की काटी, घोड़े की टांगे काटी कि अली पर मेरा रोब बने। अली ने 3 सवाल किए। अली ने कहा अमर बिन अब्दवद 3 सवाल हैं, एक बात मान ले, तीनों बातों में से एक बात मान ले। उसने कहा कौन कौन सी? लगा पहली बात तो ये कि या तो कलमा पढ़ ले। कहने लगा कलमा ही पढ़ना था तो जंग करने क्यों आना था? अली ने कहा फिर ऐसा कर फरार हो जा। अली कभी भागे हुओं के पीछे नहीं गया, फरार हो जा। उसने कहा फरार होऊंगा तो अरब की औरतें मुझ पे हंसेंगी। उसने बताया काफिर हूं लेकिन गैरतमंद हूं। अब मुझे नहीं पता बाहर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन मैं जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं। उसने कहा मैं काफिर हूं लेकिन गैरतमंद हूं कि अरब की औरतें मुझ पे हंसेंगी। के भाग गया। इतना बड़ा पहलवान था, इतना बड़ा बहादुर था तो भागा क्यों? कहते अच्छा। अली ने कहा फिर ऐसा कर, पहला वार कर। फिर पहला वार कर। ऐसा भाई बात पता क्या है, अली ने हर दुश्मन को ये मौका दिया है कि वो पहला वार अली पे कर ले। और कितना करीम है मेरा मौला कि दुश्मन को भी ये मौका देता है कि उसके दिल में हसरत न रह जाए कि अगर वो वार करता तो अली को ज़ेर कर ले। तो अली को ज़ेर कर लेता। इसलिए अली ने हर दुश्मन को मौका दिया कि तुम वार कर लो। अब जो इसने वार किया तो इसने वार नेज़े से किया। अली ने इसके हाथ से नेज़ा छीना, नेज़ा छीन के हवा में मुअल्लक कर दिया। नेज़ा हवा में मुअल्लक हो गया, गुम हो गया, पता ही नहीं चला नेज़ा कहाँ गया। जुमला सुन लो, जुमला सुन लो। उसके बाद अमर बिन अब्दवद ने अली को मुखातिब किया। अली नेज़ा कहाँ गया? बड़ा कीमती नेज़ा था। मैंने सोने जवाहरात मुरस्सा करवाए थे एक सिगरेट लेकर, और ये मेरे साथ साथ रहता था। तू बड़ा बहादुर है, तूने पहली दफा कोई है जिसने मेरे वार को रोका है। मैं बड़ा खुश होता कि तुझ जैसे बहादुर के पास मेरा नेज़ा रह जाता तो मुझे कोई शिकवा ना होता। लेकिन नेज़ा तो ना तेरे पास रहा ना मेरे पास। नेज़ा गया कहाँ? अली ने कहा तू क्या समझ रहा है मैं सिर्फ खंदक में लड़ रहा हूँ? मैं एक वक्त में 18,000 आलमियान का इमाम हूँ। इधर तुझसे लड़ रहा हूँ, उधर दजला में मगरमच्छ मछली के पीछे आया। मछली ने पुकार के कहा या अली वदा। में हर कूचा बाजार में होना रयाली, होना रयाली। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावा। उसके बाद अली ने हमला किया। मैंने फज़ाइल अली सुनाना है बस ज़बाने नबी। इतनी जो मेहनत मैंने की है सिर्फ इस जुमले के लिए की है। तारीखी जुमला तुम्हारे हवाले। इधर अली ने तलवार उठाई, उठा के अमर बिन अब्दवद के सर पे मारी। सर पे लगनी थी, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। उधर मुस्तफ़ा ने आवाज दी ज़रबतो अली फी यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन
सकलैन की इबादत से अफजल है। रसूल अल्लाह की एक और हदीस सुनो, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो शकल यानी दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। और यहाँ मुस्तफा कह रहे हैं कि ज़रबतो अलीयन फी यौमिल खंदक अफज़लो मिन इबादत सकलैन, यानी सकलैन की इबादत से अफजल। सकलैन में क्या क्या आता है जरा मुझे गिन के बताना। कोई गिन नहीं सकता कि सकलैन की इबादत कितनी है। कितने लाख मलाइका, लाख तो मैंने कहा कई करोड़ मलाइका अल्लाह ने खल्क़ किए हैं, जो सजदे में है सजदे में है, जो रुकू में है रुकू में है, जो तस्बीह कर रहा है तस्बीह कर रहा है, जो अपने काम पे मामूर है अपने काम पे मामूर है, जो जिन तस्बीह कर रहे हैं वो अपनी जगह, जो दरख्त है अपनी जगह, जो परिंदा है अपनी जगह, जो चरिंदा है अपनी जगह, ये सब कुछ सकलैन में आता है। ये जो कुछ इबादत कर रहे हैं, रसूल कह रहे हैं अली के हाथ की एक ज़रबत इन सब पे भारी है। अब जुमला आप ना समझे तो कौन समझेगा। मौला की कसम लहू पिलाने जा रहा हूँ, जिगर खून का देने जा रहा हूँ। तवज्जो, सकलैन की इबादत से अफजल जिसके हाथ की जुम्बिश हो जाए, अल्लाह जाने उसके सजदे की कीमत क्या होगी। जिसके हाथ की जुम्बिश सकलैन की इबादत से अफजल हो, उसका सजदा अल्लाह जाने किस मर्तबे पे होगा। अब यहाँ एक बात है जिसके लिए सारी मेहनत। रसूल अल्लाह ने क्या कहा, मान ले हाजिर कल, मंजिल से करीब हो गया, मान ले हाजिर कल। कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बात करे। मुस्तफा ने कहा, लेकिन हुआ नहीं। हकीकत में फितरतन कुत्ता था, जिस्मानी तौर पे नहीं हुआ, चार टांगों वाला नहीं बना। था फितरतन कुत्ता ना होता तो मुस्तफा के दरवाजे पे हमला थोड़ी करता। भाई वो जो खैमा बना हुआ था, उस खैमे के दरवाजे पे नेज़ा मारा था अमर बिन अब्दुल्लाह ने। तो सरकार ने कहा कुत्ता है, पना नहीं था। बस यही फर्क है रहमत और विलायत में। मस्जिद कूफा, मेरा और आपका मौला अली मिंबर पे बैठे थे। एक शख्स उठा, अली खुतबा दे रहे थे, बीच में टोका। अली ने कहा बैठ जा। वो फिर उठा, अली ने कहा बैठ जा। तीसरी दफा उठ के गुस्ताखी की, अली ने कहा निकल कुत्ते। हकीकतन चार टांगों वाला हो गया। कोई हो जगह पे चार टांगों वाला होकर निकला। अब सुनो अगला जुमला इससे ज्यादा वजनी है। माफ कर देना, अली का दुश्मन था। ऐसे ही निकला ना बाहर, चार टांगों। जब नया कुत्ता पुराने कुत्तों में आता है तो क्या हाल होता है? वहां कूफे के पुराने कुत्तों में जब आया तो लड़ाई शुरू हो गई। कहा जाता बच के भागा घर की तरफ, दरवाजा खुला हुआ था, बिस्तर पे जाके बैठ गया। बीवी ने देखा, देखने के बाद डंडा उठाया और मारने का इरादा किया। पीछे से आवाज आई, नो 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 नो, मारना नहीं, तेरा शोहर है। उसने कहा यकीनन अली को भौंका। सिकने हैदर में जो आ नहीं सकता, सिकने हैदर में जो आ नहीं सकता, हैदर के नाम का नारा लगा नहीं सकता। अली के बच्चे अगर राजी ना हो, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। वक्त का कांटा रुक नहीं रहा, भाई मुझे छेड़ गया है। जियारत का इस्तकबाल करना है, लेकिन फिर भी जुमला कहे बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा।
اب آ گیا زبان پہ تو سن لو. مسجد کوفہ علی بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص اٹھا, اس نے اٹھ کے کہا یا علی, آپ کے بابا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ علی نے کہا کیا کہا؟ علی کہا آپ کے بابا نے کلمہ پڑھا تھا. علی نے کہا اس کو تو چھوڑ دے, کیا ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ تو نے یہ مصطفیٰ سے سنا ہے؟ پھر وہی بات, فضائل علی و زبان نبی, موضوع مکمل ہوتے کے جا رہا ہے. تو نے مصطفیٰ سے یہ سنا تھا؟ کہ لگا کیا؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ, علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا؟ کہ لگا ہاں یا علی سنا تھا. کہ لگا ہاں یا علی سنا تھا. کہنے لگا اچھا تو میں تجھے یہ اختیار دیتا ہوں, آج سے تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا. بتا اپنے باپ کو کہاں بھیجے گا؟ وہ جو میرا مجمع باہر کھڑا ہے, بتا اپنے باپ کو کہاں بھیجے گا؟ اس سے کہا جنت کے نام پہ راج سے پک جاتی ہے نا. کہنے لگا یا علی جنت میں. علی نے کہا خبردار ابو طالب کے بارے میں بات نہ کرنا, اپنے اپنے باپوں کی فکر کرو, ابو طالب علی کا باپ ہے. مل کے بولو. سوچو سبب سے ذکر آ گیا ابو طالب کا, خدا کی قسم, کیونکہ جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ شبیہ ہے ابو طالب ہے. بنی ہاشم کے گھر میں ہر ایک دوسرے کی شبیہ ہے. عباس علی کی شبیہ, علی اکبر رسول کی شبیہ. پتہ ہے مورخین نے لکھا ہے قاسم ابو طالب کی شبیہ تھے. 7 محرم ہو گئی ہے, 3 دن کا مہمان رہ گیا ہے حسین. کوئی جبر نہیں ہے, یہ مقدر کی بات ہے. آنسو نصیب سے آتا ہے, لیکن ہائے تمہارے بس میں ہے. مصائب کا پہلا فکرہ پڑھنے جا رہا ہوں. 2 سال کی عمر تھی تو پہلی مصیبت قاسم کی یہ ٹوٹی کہ باپ کو زہر مل گیا. 28 سفر حسن مجتبیٰ کے کلیجے کٹ کٹ کے باہر آئے. خدا کسی بیٹے پہ یہ وقت نہ لائے کہ اس کے سامنے اس کے باپ کا جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا. میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے ابتدا کروں مصائبوں کی. اتنا مصائب ہے شہزادے کا کہ بار بار قاسم حسین کے پاس آتے تھے اور آ کے کہتے تھے چچا مجھے رنگ کی اجازت دو, مجھے جنگ کی اجازت دو, مجھے رنگ کی اجازت دو. حسین کہتے قاسم جب مجھے کبھی اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کرنی ہوتی تھی تو میں تیری خوشبو کو محسوس کرتا تھا. جب مجھے بھائی کی زیارت کرنے کا شوق ہوتا تھا تو میں تیری زیارت کرتا تھا. میرے لال میں تجھے کیسے بھیج دوں میدان کارزار میں, جب 2-3 دفعہ شہزادہ قاسم گیا ہے نا اجازت لینے کے لیے اور امام حسین نے اجازت نہیں دی تو کہتے ہیں ایک پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے, اپنے سر کو دونوں زانوؤں پہ رکھا, ہاتھ دائیں بازو پہ آیا. اچانک قاسم کو کچھ یاد آیا. تاریخ کہتی ہے فوراً سے اس تعویذ کو کھولا جو باپ نے اس وقت باندھا تھا جب دنیا سے گزر ہو رہا تھا. میں نے پڑھ دیا, تم نے سن لیا, لیکن رونے والا جملہ یہی ہے. تاریخ کہتی جیسے تعویذ کھلا باپ کی وصیت یاد آئی. تعویذ لے کے حسین کے پاس آئے, آ کے کہنے لگے چچا حسین میں بابا کا خط لے کے آیا ہوں. حسین کرسی سے اٹھ گئے, خط لیا, آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا, پڑھنے لگے. خط میں لکھا تھا حسین ہم تو کربلا نہ ہوں گے, لیکن جب مصیبت کا وقت آئے تو قاسم کو ہماری طرف سے اپنے پر سے فدیہ کر دینا.
तैयारी करो, मैं मसाइल का फिक्र पढ़ता हूँ। ये इब्तदाई मसाइल है। मकातिल की तारीख ये बताती है, हुसैन ने कहा कासिम अब मैं तुझे कैसे रोक सकता हूँ, इतनी बड़ी सिफारिश लाया है, जा अल्लाह के हवाले। तारीख कहती है कासिम जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा कासिम सुनोगे तुम, जहाँ तुझे भाई ने वसीयत की थी वहीं हसन ने मुझे भी वसीयत की थी कि मेरे बेटे को अपनी बेटी से ब्याह देना। कहते हैं हुसैन कासिम को लेके हुजरे अरूसी में आए। आज भी खैमा गांव में वो हुजरा मौजूद है जहां हुसैन ने कासिम का अंग पढ़ा। ये जो हम मेहंदी बरामद करते हैं ये माँ का अरमान है कि अगर मदीने में होती तो किस शान से शादी होती। लेकिन तारीख कहती है करबला में जब हुसैन ने अंग पढ़ा, तारीख कहती रोते भी जाते थे, निकाह भी पढ़ते जाते थे। मक्तल कहता है ऐसे में हुसैन खैमा गांव से बाहर आए। खुदा किसी बाप पे ये वक्त न लाए कि अभी बेटी का निकाह पढ़ाए और कुछ लम्हे में बेटी का सुहाग गुजरने वाला हो। मक्तल कहता है ऐसे आलम में हुसैन तो खैमे से बाहर आए। कासिम ने चाहा चचा के पीछे पीछे बाहर आए। जनाब ज़ैनब मौजूद थी। फातिमा कुबरा ने आवाज दी मेरे वाली जा तो रहे हो लेकिन जाते जाते ये बताते जाओ महशर में कैसे मुलाकात होगी। कासिम ने कुर्ता पहना हुआ था, कुर्ते का पारचा फाड़ा और फाड़ के फातिमा कुबरा को दिया। कहने लगे हफ़ज़कुमुल्लाह महशर में मुलाकात होगी। ये कह के बाहर आए। जब बाहर आए तो अब्बास ने कासिम को घोड़े पे सवार कराया। आपको पता है शहजादा ज़िरा नहीं पहन सकता था जो अब भी किसी ख्याल में बैठा है। मुझे नहीं पता वो किस लिए मजलिस में आया है। मक्तल कहता है हुसैन ने कुर्ता पहनाया और उसके बाद कुर्ते को फाड़ दिया। अब्बास ने कहा मौला ये क्या करते हैं, ये यतीमों की निशानी के आसार कासिम के चेहरे पे क्यों नमूदार कर रहे हैं। कहने लगे अब्बास अरब का दस्तूर है कि यतीमों पे तलवार नहीं उठाते, शायद यतीम समझ के मेरे कासिम को छोड़ दे। शायद यतीम समझ के मेरे कासिम को छोड़ दे। बिठा दिया अब्बास ने घोड़े पे। अब्बास ने कहा मौला मुझे इजाजत दो, मेरा शागिर्द है, मैं मैदान जंग में साथ जाता हूँ, लड़ता नहीं। मैं कासिम को बताऊंगा कि जंग कैसे करनी है। शबी है अबू तालिब है कासिम, ये याद रखना आज़ादारो जुमला। मक्तल कहता है इधर कासिम ने तलवार निकाली, उधर पिसरे साथ ने कहा अर्ज़क जा इसके मुकाबले में जा। और उसने कहा मैं अरब का बहुत बड़ा पहलवान हूँ, मैं बच्चे के मुकाबले में जाऊँ ये मेरी तौहीन है, इसके लिए मेरा बच्चा ही काफी है। सबसे छोटा बेटा अर्ज़क का आया, कासिम ने पहला वार किया, फिर नार किया। दूसरा बेटा आया, उसे भी फिर नार किया। तीसरा बेटा आया, उसे भी फिर नार किया। चौथा बेटा आया, कासिम लड़ते रहे, उसे भी फिर नार किया। जब 4 बेटे अर्ज़क के फिर नार किए तो ये लईन बदमस्त हाथी की तरह ये निकला अपने खैमे से, शराब के नशे में चूर था। इसने तलवार एक हाथ में ली, एक हाथ में घुस लिया। इधर अब्बास ने अर्ज़क को आते हुए देखा। अब्बास ने हुसैन के सामने हाथ बांधे, आका भतीजा न मरा, अर्ज़क बहुत बड़ा पहलवान है, कासिम बड़ा छोटा है, मुझे इजाजत दे मैं अर्ज़क से लड़ूं। रोने वाली बात अज़ादारो यही है, हाय जरूर बुलंद करना। मैं जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इधर अब्बास ने कहा अच्छा मौला फिर मैं बताऊं कासिम कैसे लड़ना है। तारीख कहती है हुसैन ने कहा हाँ अब्बास बता। तारीख कहती है अब्बास बताते गए, कासिम लड़ता गया। अब्बास दाएं से वार कर, अब्बास कहते कासिम दाएं से वार कर, कासिम बाएं से वार कर, कासिम वार को रो। कासिम कहता कासिम लड़ता गया, अब्बास बताते गए। अचानक अब्बास ने कहा कासिम रकाबों में पैर दे के ऊंचा हो। कासिम रकाबों में पैर दे के ऊंचे हुए, कहने लगे दादा का नाम लेके हमला कर। कहते कासिम ने तलवार उठा के या अली कह के हमला किया। अर्ज़क 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। उधर आवाज आई मरहबा कासिम, मरहबा कासिम, मरहबा कासिम। अगर तैयारी में हो मातम की तो अब जुमला सुनना। पिसरे साथ ने देखा अर्ज़क जैसा पहलवान कासिम ने ज़ेर कर दिया।
कहता ये हैदर की तलवार है, ये ऐसे जेर ना होगा, इसे चारों तरफ से घेर लो। कासिम को चारों तरफ से घेरा गया, कहीं से तीर आए, कहीं से तबर आए, कहीं से नेज़े आए। सुनोगे, एक लाइन ने कासिम के पैर पे वार किया, तस्मा कटा। कासिम सर झुका के तस्मा जोड़ने में मसरूफ हुए। इस हरामजादे ने एक वजनी नेज़ा उठाया, कासिम के पहलू में नेज़ा मारा। तुम अपनी बात नहीं करेगा, कासिम के नेज़ा लगना था। उधर आवाज आई, ओ यतीम नवाज चाचा मेरी मदद कर। आगे हम मंजिल तक 2 जुमले रह गए हैं। जो शिया घर में पैदा हुआ है उस पे हाय वाजिब है। हसन के यतीम का जनाजा, तारीख कहती है हुसैन, अब्बास और अली अकबर तीनों घोड़े पे सवार थे। जब कासिम ने पुकारा तो तीनों शेरों ने करबला के मैदान में हमला किया। मुझे माफ करना, मैंने मक्तल में जुमला पढ़ा, 700 घोड़े कासिम के लाशे पे तोड़ गए। दाएं के घोड़े बाएं भाग गए, बाएं के दाएं भागे। जब हुसैन पहुंचे, अब लाशा नहीं मिला। हुसैन ने कहा से आवाज। जब हुसैन पहुंचे तो ये कहते हुए पहुंचे, चचा शर्मिंदा है कासिम, आने में देर हो गई। आवाज दी, कासिम आवाज दे, कहा है मेरा लाल? कोई आवाज नहीं आई। हुसैन ने कहा इमाम वक्त आवाज देता है, आवाज दे। अब देखना ज़ादारो मौजज़ा, कासिम के मसाइल का 70 जगह से टुकड़े हवा में बुलंद हुए। रो रो के हुसैन चादर बिछा के एक एक टुकड़ा उठा उठा के चुनका रहा। गर्मी बड़ी है, मुझे माफ करना, एक जुमला रह गया है। तबीयत मेरा साथ नहीं, तेरी जुमला सुन लो। हुसैन ने अब्बा के दामन में भतीजे के टुकड़े जमा करने शुरू किए, गठड़ी बनाई। सुनोगे, हुसैन ने गठड़ी बना के अपने शाने पे सवार की, सवार करके कासिम को लेके चले। उधर उधर जैसे ही हुजरे में पहुंचे, तारीख के खैमे में दाखिल होना था, उम्मे फरमाने का मौला हुसैन, क्या मेरा कासिम इस लायक न था? आखिरी जुमला, जिसने मातम करना सर पर मातम जरूर करना। तारीख कहती है, कहते मौला हुसैन, क्या मेरा कासिम इस लायक न था कि उसका लाशा खैमे में आता? हुसैन कैसे कहते कि तेरे लाल को, लाशे को कैसे लाया हूँ, तेरे लाल का लाशा इस गठरी में है। हुसैन कुछ बोले नहीं, बस भावच के सामने गठरी को फैला दिया। अब जो उम्मे फरमाने ने